Hi students, in this class we study about a problem asked in your 2020 September supplementary examination, electrical system design. So the common type of question which we can see here, the most common type of question which we can see in the theoretical, you can see here, they explain the pre-commissioning test of cables and also the single line diagram of the substation, indoor substation. And in the question in the part C, you can see the same question which I have given for your series, that is fault current anticipated in a location of 8000 ampere. Same question I have been given for your theory for your series examination. So one more question is there. A 400 kVA 11 kV bar 433 volt delta star connected transformer is installed in an industry. This transformer is connected to a 11 kV supply through an overhead line of length 2.5 km. The conductor used is rabbit with an equilateral spacing of 900 mm. The percentage reactance of the transformer is 4% and the full load copper loss of the transformer is 2%. That three-phase short circuit power at the utility substation is 400 MVA. The resistance of the line conductor is 0.454 ohm per kilometer. Calculate the peak short circuit current on the primary and the secondary terminal of the transformer. So we need to solve this problem. So similar this type of problem I have solved in this class, and I will explain you how to solve this problem. 1 minute. So see here, we will just solve this problem. See, the utility substation, the distance from the transformer to utility substation is 2.5 km and the resistance is 4.54 ohm per kilometer. Transformer is having a 4% impedance and copper loss of 2%. Transformer rating is 400 kVA 11 kV bar 433 volt, and the point of fault location can either be before the fault and before the transformer or after the transformer. So before the transformer we put A, and after transformer we put it as B, and the fault location we take it as K. And the short circuit power is we can see the short circuit power at the utility substation is 400 MVA. So 400 MVA is the short circuit power. Okay, so 400 MVA and all. Then we need to find the primary peak current on primary and peak current on the secondary. So for the equation of the peak current, PIP is equal to K root 2 into IK double dash. So this equation you can find in your data handbook. See, your data handbook is having table number 45 short circuit currents. There we are having the initial short circuit current IK dash IC into UN by root 3 into ZK in ampere. So their peak short circuit current IP is equal to K root 2 into IK double dash. So where UN is the nominal line to line system voltage. So what is the line to line system voltage on the primary side of the transformer? 11,000 volt. Fine. And ZK is the system impedance up to the fault point K. That is, we need to find out whether the fault occurs before the transformer or after the transformer. If it occurs before the transformer, then we need to consider the impedance of the line impedance and the source impedance, transmission line impedance and source impedance. So this system impedance consists of transmission line impedance and source impedance. And C is the voltage factor. It is of 1.1 for above 1 kV and up to 230. So for nominal primary voltage it is of 1.1 kV, and for secondary voltage it is of 1.05. So there we can substitute 1.02 plus 0.9 into 3 minus 0.98
into e raised to minus 3 into rk by xk. See, the k is denotes here the fault location. അത് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഫാൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ കെ പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഫാൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഫാൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൈമറി ആണെങ്കിൽ ഈ കെ പറഞ്ഞത് പ്രൈമറി സൈഡായി. കെ ഇത് പി ആയി, കെ പി, കെന് പി ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ ആ രീതിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഈ ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പെർ യൂണിറ്റ് സോഴ്സ് ഇമ്പഡൻസിൻ്റെ ഈക്വേഷൻ എവിടെ ഉണ്ടാവും. ബേസ് MVA ബൈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് MVA. പെർ യൂണിറ്റ് സോഴ്സ് ഇമ്പഡൻസ് ഇൻ ഹോംസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈക്വേഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒന്നും നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഇമ്പഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈൻ ഇമ്പഡൻസ് ബൈ ബേസ് ഇമ്പഡൻസ്. ബേസ് ഇമ്പഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ബേസ് KVA² ബൈ ബേസ് MVA. ലൈൻ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സിമെട്രിക്കൽ സ്പേസിംഗ് ആണെങ്കിൽ 0.5 ഇൻറ്റു ലാൻ D/R ഇൻറ്റു 10⁻⁻⁷. സോ ഇത് സിമെട്രിക്കൽ സ്പേസിംഗ് ആണ്. സോ അതിൽ നമുക്ക് ലൈൻ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ലൈൻ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഓവർ ഹെഡ് ലൈനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 0.0628 0.25/n ലാൻ D/R, where D is the distance between the overhead line in meter and n is the number of conductors. N is number of conductor. R is the radius of the mean conductor. So അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും 1.14/1000 into root of Q1. Q1 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് കാണാം, അതാണ് ഇവിടെ Q1 is the area of cross section of the in millimeter square. സോ ഈ Q1 പറഞ്ഞത് ഇതിന് മാറും. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റാബിറ്റ് പറഞ്ഞ കൺസിസ്റ്റൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടക്ടർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റാബിറ്റിൻ്റെ സൈസ്, റാബിറ്റിൻ്റെ ഈ ഏതാണ്, അപ്പോൾ ഈ റാബിറ്റ് പറഞ്ഞ സംഭവം നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. അത് ഞാനിപ്പം കാണിച്ചു തരാം ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക, കണ്ടക്ടർ യൂസ്ഡ് ഈസ് റാബിറ്റ്. ആ റാബിറ്റിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് നിങ്ങളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യേണ്ട Q1. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ Q1 പറഞ്ഞത് ആ റാബിറ്റിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആണ്. സോ അത് ഞാൻ ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്ക്. അപ്പം ഈ ഡിസൈൻ ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യം പേജ് നമ്പർ 31 എടുക്കാം. 30. സോ ഇവിടെ നോക്കുക, നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ 32 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫോർ കോമ്പണൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു പേജ് നമ്പർ 33 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെയും എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഒക്കെ കാണാം, ഈക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത നമ്പർ പേജ് നമ്പർ 35 ആണ് എടുക്കുന്നത്. അതിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. പേജ് നമ്പർ 35 ആണ് എടുക്കുന്നത്. പേജ് നമ്പർ 35 അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേജ് നമ്പർ 35 നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പേജ് നമ്പർ 35 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേജ് നമ്പർ 35 ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ റാബിറ്റ് പറയുന്ന സംഭവം കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ നോക്കാം, ഈ ഒരു റാബിറ്റ്. സോ ഇത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം, റാബിറ്റ് ഇത് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്. സോ ഈ ഒരു റാബിറ്റ് പറഞ്ഞത് കാണാൻ പറ്റും. ഈ റാബിറ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇത് കണ്ടക്ടറാണ്, ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടക്ടറാണ്. ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അലുമിനിയം ക്രോസ് സെക്ഷൻ, ഗ്രോസ് ഏരിയ ഓഫ് അലുമിനിയം എത്ര ഉണ്ടാവും? റാബിറ്റിൻ്റെ ഗ്രോസ് ഏരിയ ഓഫ് 52.95 ആണ് അല്ലേ? ഇതിപ്പോൾ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്, ഇത് 52.95 ആണ്. സോ ഇതാണ്, ഇത് റാബിറ്റിൻ്റെ ആണ്. സോ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറെ നിങ്ങൾ മിൻകിൻ്റെ ആണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ 63.06 ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ പേജ് നമ്പർ 35 കിട്ടും ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ. അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് Q1 എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിലുണ്ടാവും. ഇനി ഇതിവിടെ നോക്കുക, ഇത് റാബിറ്റ് പറഞ്ഞ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു വിത്ത് ഈക്വലാറ്റർ സ്പേസിംഗ് ഓഫ് 90 mm. അപ്പം ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു IP എന്താണ് കാണണം. അപ്പോൾ K കാണണം. അപ്പോൾ IK പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇനീഷ്യൽ സിമെട്രിക്കൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടാണ്. UN നോമിനൽ ലൈൻ ടു ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആണ്. നോമിനൽ ലൈൻ ടു ലൈൻ വോൾട്ടേജ് പ്രൈമറിലാണെങ്കിൽ 11 kV, പിന്നെ സെക്കൻഡറിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം 433 kV, 433 വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ ZK എന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റം ഇമ്പിഡൻസ്. ഇവിടെ ഇനി കാണേണ്ടത് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഇമ്പിഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ IP പിന്നെ IK നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ 30 ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ കിട്ടും.
ഇനി നെക്സ്റ്റ് IK is the initial. സോ ഇനി നമ്മൾ C 1.1 ആണ്, UN 11,000 വോൾട്ട് പ്രൈമറി സൈഡിലാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ZK കാണണം. ZK എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. ഇത് A ഉണ്ട്, ഇത് B ഉണ്ട്. അതായത് ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. ട്രാൻസ്ഫോമർ മുമ്പേ ആണ് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരിക്കലും ഇതിൽ ഒരു റോളും ഇല്ല അതിന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഇമ്പിഡൻസ് ഉണ്ടാവുക? ZL ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനും പിന്നെ യൂട്ടിലിറ്റി സബ്സ്റ്റേഷൻ മാത്രമേ ഇതിൽ റോൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാവിങ് ZL പ്ലസ് ZQ. സോ ZK ഈസ് ഈക്വൽ ടു ZL പ്ലസ് ZQ. സോ ZQ is the source impedance and ZL is the line impedance. ZT is the transformer impedance. For fault at B we need to consider ZT, but for fault at A we need to consider only ZQ and ZL. Okay. For primary side, ZQ is equal to C into UNQ square by SKQ. Page number 32. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പേജ് നമ്പർ 32 നോക്കണം. അത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നോക്കാം. ഇവിടെ പേജ് നമ്പർ 32 സോഴ്സ് ഇമ്പിഡൻസ് ZQ is equal to C into UNQ square by SKQ square, SKQ dash. So C UNQ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നോമിനൽ വോൾട്ടേജ്, ലൈൻ ടു ലൈൻ വോൾട്ടേജ്. അത് എത്ര? 11,000 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ C എത്ര? 1.1 into 11,000 by SQ double dash is initial symmetrical short circuit apparent power at the source. എത്ര? 400 MVA അല്ലേ? ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അപ്പാരൻറ്റ് പവർ അറ്റ് ദി സോഴ്സ് യൂട്ടിലിറ്റി സബ്സ്റ്റേഷൻ എത്ര? 400 MVA അല്ലേ? സോ അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ സെയിം തിങ് വി ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് വൺ and 1.1 into 11,000 volt by 400 into 10 raised to 6. So we get 3.33275 ohm. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ZQ സോഴ്സ് ഇമ്പിഡൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വെച്ചാൽ നൗ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഇമ്പിഡൻസ് കാണണം. ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഇമ്പിഡൻസ് പറഞ്ഞാൽ ZL is equal to RL plus J into XL ആണ്. സോ RL പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഇമ്പിഡൻസ് 0.45 അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. നോക്കാം, ഇവിടെ നോക്കാം. 0.45 ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ 0.454 ഓം പെർ കിലോമീറ്റർ 2.5 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ZL കണ്ടുപിടിക്കണം. ZL എങ്ങനെയാണ് കാണാം? RL എങ്ങനെ കാണാം? RL 0.45 by കിലോമീറ്റർ ഇൻറ്റു 2.5 കിലോമീറ്റർ ക്യാൻസൽസ് 0.45 ഇൻറ്റു 2.5 ദാറ്റ് ഈസ് 1.125 ഓം എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ? RL നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടി 1.125 ഓം. ഇനിയാണ് XL എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ്, ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഇൻഡക്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈക്വലാറ്ററൽ സ്പേസിംഗ് ആണ്. അപ്പം D പറഞ്ഞാൽ എത്ര? 0.9 മീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ. അപ്പോൾ D എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ. അപ്പോൾ R എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. N എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് 1 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കണം. ഒരു കണ്ടക്ടർ പറയുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പം സിംഗിൾ കണ്ടക്ടർ. അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0.628 into 0.25 by 1 plus ln 0.9 by R. ഈ R നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ R എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ദിസ് R is equal to 1.14 by 1000 into root of QN by pi. സോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ QN എന്ന് പറഞ്ഞത് റാബിറ്റിൻ്റെ ആണ്. അത് 52.95 millimeter square. നിങ്ങൾ ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ അവിടെ പോവുക. അത് മിങ്ക് ആണെങ്കിൽ ആ മിങ്കിൻ്റെ ഇവിടെ എഴുതുക. പിന്നെ ഏതാണ് കൊടുത്തിരിക്കണത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടും. 4.68 into 10⁻³ മീറ്റർ. ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ XL ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇതൊന്നും വലിയ ടഫില്ല. ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. എടുക്കുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ XL കിട്ടി. XL എത്ര? 0.35 കിട്ടി. അപ്പോൾ XL എന്താ? ഓം പെർ കിലോമീറ്റർ ആണല്ലേ? അപ്പോൾ XLന് 0.345 into 2.5 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0.8649 ഓം എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ XL കിട്ടി, RL കിട്ടി, പിന്നെ എന്താ കിട്ടി? നമുക്ക് ZQ കിട്ടി അല്ലേ? അപ്പോൾ ZQ കിട്ടുമ്പം ZQയിൽ 2 തരത്തിലുണ്ട്. സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടില്ല, സോഴ്സ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ RQ ആണ്. RQ is equal to 0.1 into ZQ ആണ്. അതൊരു സോ അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ അറ്റ് ദി ഫാൾട്ട്
ZQ is equal to 0.3327 ohm and ZL is equal to 1.125 plus J into 0.8649. 0.8649 J എന്ന് ഇത് ഈ ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി നമ്മൾ IA ഡബിൾ ഡാഷ് കാണണം. IA ഡബിൾ ഡാഷ് കാണണം എന്ത് ചെയ്യും? C into UN/√3 into ZA കാണണം. ZA പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ZA എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാൾട്ട് അറ്റ് ദിസ് ലൊക്കേഷൻ ഇസ് ദ ഇംപിഡൻസ്. ഇത് മൊത്തം ഇംപിഡൻസ് അല്ലേ? അപ്പം ZQ പ്ലസ് ZL അല്ലേ? ZQ പ്ലസ് ZL. അപ്പം ZA ഈസ് ഈക്വൽ ടു ZQ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ZQ പ്ലസ് ZL 1.125 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 0.8649 സ്ക്വയർ. സോ ഇവിടെ ZQ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ZL നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ZL ഈസ് ഈക്വൽ ടു √R² പ്ലസ് XL സ്ക്വയർ. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി 1.75 ഓം പറഞ്ഞ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ZA ഓൾറെഡി കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് IA ഡബിൾ ഡാഷിന് കൊടുത്തു. 1.1 ഇൻറ്റു 11,000/√3 ഇൻറ്റു 1.75. അപ്പോൾ ഞാനിത് നേരത്തെ തെറ്റിപ്പോയതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് തെറ്റണ്ട. 1.751 ഓം കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് IA ഡബിൾ ഡാഷ് 3987.99 ആംപിയർ കിട്ടി. ഇത് ഇവിടം വരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമില്ല, പണിയൊന്നുമില്ല, സിമ്പിളാണ്. ഇനിയുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ളത്. ഇനിയുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ Kൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്. ഇത് RK/XK ആണ്. ഹിയർ ഫാൾട്ട് ഈസ് അറ്റ് A, സോ K ഈസ് ഈക്വൽ ടു A. ഫാൾട്ട് ഈസ് അറ്റ് A അല്ല, A എന്ന് വെച്ചാൽ ബിഫോർ ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ. അപ്പം ഇത് ഇവിടെ നോക്കുക, ഇത് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. ട്രാൻസ്ഫോമറിന് മുമ്പേ ഉള്ളത് A, ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ശേഷം ഉള്ളത് B ആണ്. ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന് മുമ്പേ ഉള്ളത്, അപ്പോൾ K ഈസ് ഈക്വൽ ടു A ആയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ K ഈക്വൽ ടു A ആയി. അപ്പോൾ ഇത് RK അല്ല, RA/XA വരും. സോ RA/XA എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? ZA അല്ലേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ? ZA അല്ലേ കിട്ടിയത്? അല്ല, നോക്കാം ഇവിടെ ZA അല്ലേ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക്? ZA പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ZQ പ്ലസ് ZL ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി ZAയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതിന് നമുക്ക് RA കണ്ടുപിടിക്കണം, XA കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് കുറച്ച് സപ്പോസ് ZA ഈസ് ഈക്വൽ ടു ZQ പ്ലസ് ZL. സോ ZA ഈസ് ഈക്വൽ ടു RQ പ്ലസ് J ഇൻറ്റു XQ പ്ലസ് RL പ്ലസ് J ഇൻറ്റു XL. സോ ഇത് RLും XLും നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് RQയും ZQയും കണ്ടിട്ടില്ല. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. RQ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.1 ഇൻറ്റു ZQ. അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 0.1. ഇത് എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറേ പറയാനുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂൾസ് പ്രകാരം ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ഇത് ഓൾറെഡി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് എന്താ പറയുക, സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10% ഓഫ് സോഴ്സ് ഇംപെഡൻസ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. അപ്പം അത് 10% പറയുമ്പോൾ 10% പറയുമ്പോൾ 10/100 ദാറ്റ് ഈസ് 0.1. സോ 0.1 ഇൻറ്റു 0.33275 ദാറ്റ് ഈസ് 0.033275 ഓം കിട്ടും. അത് നമുക്ക് XQ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. XQ അതൊന്ന് കാണാം. സോ ഇനി RQ കിട്ടി, XQ കിട്ടി. ഇനി ZA നമുക്കറിയാം, RA പ്ലസ് J ഇൻറ്റു XA. അപ്പം ഇനി ZA ഈസ് ഈക്വൽ ടു RQ പ്ലസ് XL പ്ലസ് J ഇൻറ്റു XQ പ്ലസ് XL അല്ലേ? ZA പറഞ്ഞാൽ ZQ പ്ലസ് ZL അല്ലേ? ZA പറഞ്ഞാൽ ZQ പ്ലസ് ZL അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ റിയൽ പാർട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തും ഇമാജിനറി പാർട്ട് വേറെ ആയി മാറ്റി. അങ്ങനെ റിയൽ പാർട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എടുക്കുക, നമുക്കത് നമ്മൾ RA എന്നായിട്ട് എടുത്തു. ഇമാജിനറി പാർട്ടിനെ നമ്മൾ XA എന്ന് അതെടുത്തു. സോ റിയൽ പാർട്ടിന് RA, ഇമാജിനറി പാർട്ട് വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് XA. സോ ആ റിയൽ പാർട്ടിൻ്റെ ആണ് RA ഈസ് ഈക്വൽ ടു RQ പ്ലസ് RL, XA ഈസ് ഈക്വൽ ടു XQ പ്ലസ് XL. അങ്ങനെ RAയും XAയും കണ്ടുപിടിച്ചു. 1.15827 ആൻഡ് XA 1.195 ഓം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് Kയിൽ ആ RAയും XAയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ e−2.907 ഇൻറ്റു 0.98 പ്ലസ് 1.02. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ e−2.907 വാല്യൂ ആണ് 0.0545. അതിൻ്റെ നമുക്ക് Kൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് 1.0731. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ IP ഈസ് ഈക്വൽ ടു K ഇൻറ്റു √2 ഇൻറ്റു IA ഡബിൾ ഡാഷ്.
അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പീക്ക് കറണ്ട് കിട്ടി. അത് പ്രൈമറി പീക്ക് കറണ്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷന് അല്ലേ? സോ ഇനി അതേപോലെ ഈ ഫാൾട്ട് അറ്റ് ദി ബിയും കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഫാൾട്ട് അറ്റ് ദി ബി പറയുമ്പോൾ ZB കാണണം അല്ലേ? ZB ദ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ദി RA ആൻഡ് XA ടു ദി സെക്കൻഡറി സൈഡ്. ഇത് RA XA പ്രൈമറി സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സെക്കൻഡറി സൈഡ് കാണാൻ പറ്റും. RA ഡാഷ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു RA ഇൻറ്റു 433/11,000 ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് 0.001794. പിന്നെ XA ഡബിൾ ഡാഷ് XA ഇൻറ്റു 433/11,000. സോ 0.00185 XA double dash. So in RB is equal to RA dash plus RT. RT പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Resistance of the transformer. And XT is the resistance of the reactance of the transformer. So RTയും XTയും കൂടെ ഇവിടെ കിട്ടി. സോ ഇവിടെ RTയും XT എങ്ങനെ കാണാം? RT നമുക്ക് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് PKRT/3 × IR². സോ RTൻ്റെ ഈക്വേഷനാണിത്. സോ ഇത് ഓൾറെഡി ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓൾറെഡി ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പം കാണിച്ചു തരാം. സോ ഇവിടെ നോക്കാം, ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ഓൾറെഡി ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. RT is the resistance of the transformer PKRT/3 × IRT² and XT reactance of the transformer is equal to root of ZT² minus RT². So this ZT is the transformer impedance UKR/100 × URT²/SRT. So ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇമ്പിഡൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുക, അത്രയേ വേണ്ടൂ. സോ ഇവിടെ നോക്കുക, UKR/100 × URT²/SR. സോ UKR പെർസെൻറ്റേജ് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര? 4%. അപ്പോൾ അത് 4/100 എന്ന് ഇടുക. UKR റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓൺ HV ഓർ MV സൈഡ്. ഇത് LV സൈഡാണ്. അപ്പോൾ 433² ആക്കുക. SRT റേറ്റഡ് KV ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ. അത് എത്ര KV ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ റേറ്റഡ്, അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ നോക്കുക, 4/100 × 433/3² 400 KV ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് കിട്ടി, ZT കിട്ടി. അപ്പോൾ 0.018748 ഓം എന്ന് കിട്ടി. അതേപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമറും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഈക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുക. സോ PKRT പറയുമ്പോൾ PKR is equal to 2% ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2% അല്ലേ? അതായത് ഫുൾ ലോഡ് കോപ്പർ ലോസ്, ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഫുൾ ലോഡ് കോപ്പർ ലോസ് 2% ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 2% മീൻസ് 2/100 × റേറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ 400 KVA. സോ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 8000 വാട്ട് കിട്ടും. ഇവിടെ 6% കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 6/100. അത് നോക്കുക, ഫുൾ ലോഡ് കോപ്പർ ലോസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമറിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? PKR കാണാൻ പറ്റും. സോ അത് നിങ്ങൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് RT കിട്ടും. സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു IRT കാണാം. സോ ഈ ഒരു IRT പറയുമ്പോൾ കറണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പോകുന്ന കറണ്ടാണ്. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സോ 400 KVA/√3 × 433 വോൾട്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു IRT ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് RT എന്താണെന്ന് കാണാം. So okay, then we have find out ZT RT from subtracting ZT plus RT, then we can XT പറഞ്ഞാൽ 0.00367 ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് RB എന്താ XB എന്താണെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കാണാം. പിന്നെ ZB പറഞ്ഞാൽ √RB² + XB². ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു IB ഡബിൾ ഡാഷ് കാണാം. C വരുമ്പോൾ 1.1 ആയിരുന്നു നേരത്തെ, അതായത് 11,000 KVA 11,000 വോൾട്ട്സിൽ. ഇത് 433 വോൾട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് 1.05 ആണ്. അതിനെ 433 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് /√3 × ZB നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കിട്ടി? ഇത് RB + XB. സോ RB പറഞ്ഞാൽ RA ഡബിൾ ഡാഷ് is equal to RA × 433/11,000 ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ അങ്ങനെ കിട്ടി. പിന്നെ RT നിങ്ങൾക്കറിയാം, RT is equal to PKRT/3 ×
PK/3 ഇൻറ്റു IRT². സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഇത് ഇവിടെ കിട്ടി. ഇതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് C ഇൻറ്റു IB ഡബിൾ ഡാഷ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും. സോ IB ഡബിൾ 21,169.15 ആംപിയർ എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് IP കണ്ടുപിടിക്കണം. IP is equal to K ഇൻറ്റു √2 ഇൻറ്റു IB ഡബിൾ ഡാഷ്. സോ K പറഞ്ഞാൽ 1.02 ഇൻറ്റു 0.98 ഇൻറ്റു e⁻³ ഇൻറ്റു RB/XB. സോ ഇത് നിങ്ങൾ RBയും XBയും എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യേ വേണ്ടു. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പീക്ക് കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പീക്ക് കറണ്ട് നോക്കുക 30,593.102 ആംപിയർ എന്ന് കിട്ടി. സോ കെയിൻ്റെ വാല്യൂയും കിട്ടി. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കോപ്പർ സ്ട്രിപ്സ് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ഒരു മിനിറ്റ്. സോ ഇതിൽ നോക്കുക, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് IA ഡബിൾ ഡാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ IA ഡബിൾ ഡാഷ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടി, അതിനെ 118 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് mm² കിട്ടും. അതാണ് നിങ്ങളുടെ HT സൈഡിലെ കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ്. ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ IB ഡബിൾ ഡാഷ് കിട്ടില്ലേ 21,000, അതിന് നമ്മൾ 180 കൊണ്ട് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഏരിയ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ഓൺ ദി LV സൈഡ്. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ എർത്ത് കണ്ടക്ടർ സൈസും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇത് ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരിക്കൽ കൂടെ വീഡിയോ റീപ്ലേ ചെയ്ത് കാണുക. പിന്നെ ഇത് 6 MB അടുത്തുണ്ട്, എന്നാലും ഞാനിത് വാട്സാപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. മൂഡിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. ഓക്കെ, ബൈ.